کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدرسہ عزیزیہ ناشر العلوم کا یہ جلسہ دستار بندی ہے، اور اس دستار بندی کے جلسے میں اس مدرسے سے فارغ ہونے والے 4 حفاظ کرام کو دستار حفظ سے نوازا جائے گا۔ آج کے اس جلسے میں ہندوستان کے مایہ ناز خطیب حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب تشریف لا چکے ہیں، اور بہت جلد وہ آپ کے روبرو ہوں گے، آپ سے خطاب کریں گے۔ پروگرام بہت مختصر میں ہوگا، بہت زیادہ لمبا نہیں چلے گا، صبح تک نہیں چلے گا، اور میں بطور تمہید ہمارے محب گرامی حضرت مولانا محمد زاہد صاحب نے ہمیں پکارا ہے، تو ان کا خیال رکھتے ہوئے بہت ہی مختصر ٹائم کے لیے، وقت کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر آیا۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ دائمۃ علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الف لام میم، یہ حروف متشابہات جن کو حروف مقطعات بھی کہا جاتا ہے، اور اس کا معنی جب تفسیر میں پڑھیں گے تو ہر جگہ لکھا ہے واللہ عالم بمرادہ بذالک، اللہ ہی اس کی مراد کو جانتا ہے۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب اللہ اس کی مراد کو جانتا ہے اور قرآن اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا ہے، تو اللہ کے رسول بھی اس کی مراد کو ضرور جانتے ہیں، ورنہ الزام یہ لازم آئے گا کہ جس پر قرآن نازل کیا گیا، جس پر قرآن اتارا گیا، اس کو قرآن کا معنی ہی معلوم نہیں۔ تفسیر شریف میں لکھا ہوا ہے کہ یہ الفاظ تحدی کے الفاظ ہیں، چیلنج کے الفاظ ہیں کہ اے فصحائے عرب، تم عربی زبان میں ماہر ہو، عرب کے جانکار ہو، تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، محمد کا کلام ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اگر محمد کا کلام ہے تو محمد ہی کی طریقے سے تم بھی عربی بولتے ہو، لہذا تم کلام پیش کر دو اور الف لام میم کا معنی بتا دو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ۔ یہ چیلنج کا لفظ ہے، تو ظاہر سی بات ہے اگر وہی کفار کہہ دیں گے زمانے رسالت میں کہ ہم تو معنی نہیں جانتے، اے محمد آپ ہی بتا دیجئے، تو اگر نبی نہیں جانیں گے تو پھر نبی اس معاملے میں فیل ہو جائیں گے، اور جب نبی فیل ہو جائیں گے تو نبی کا معاملہ اور ان کفار کا معاملہ عرب دانی میں اور زبان کے جاننے میں برابر ہو جائے گا۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ قرآن کے اندر جتنے بھی حروف مقطعات اور متشابہات ہیں، اللہ بھی اس کے معنی کو جانتا ہے، اور اللہ کے بتانے سے رسول اور پیغمبر بھی اس کے معنی کو جانتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔
اب دیکھیے سب سے پہلی پابندی آپ پر نافذ کی گئی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ سورہ بقرہ کی اس شروع آیت میں اس لیے اس لفظ کو ذکر کر دیا گیا کہ آپ پورا قرآن پڑھو گے، لیکن اگر آپ کے دل میں کوئی کھٹکا ہے، کوئی گنجائش ہے، ظن کی کوئی شبہ ہے، تو یقین جان لو قرآن پڑھو گے، قرآن کوئی فائدہ تمہیں دینے والا نہیں ہے۔ اگر قرآن سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو، قرآن کے علم سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو، قرآن کی آیات سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو، قرآن کے اندر نکات حاصل کرنا چاہتے ہو، قرآن کے اسرار و رموز کو معلوم کرنا چاہتے ہو، تو پہلے شک کا دروازہ بند کرنا پڑے گا اور لا ریب فیہ پہ عمل، سبحان اللہ، کامیاب ہو گئے، کامیاب ہو گئے، اور قرآن کے معنی اور اسرار و رموز کو تم سمجھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بیان سرکار حافظ ملت، مدرسہ عزیزیہ ناشر العلوم، جشن دستار حفظ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ۔ یہ قرآن میرے دوستو ایسی مقدس کتاب ہے، ہدی للمتقین، کہ یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اور پرہیزگار کون ہے؟ قرآن کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب۔ ماشاءاللہ، پرہیزگاری کی پہلی علامت یہ ہے کہ غیب پر ایمان رکھتا ہو، کیا بات، غیب پر ایمان رکھتا ہو، جنت پر ایمان رکھتا ہو، جہنم پہ ایمان رکھتا ہو، قیامت کے دن پہ ایمان رکھتا ہو، پل صراط پہ ایمان رکھتا ہو، غیب پر ایمان رکھتا ہو، جو چیزیں نظروں سے اوجھل ہیں ہمارا اس پر ایمان ہو، غیب پر ایمان رکھتا ہو۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور پرہیزگاری کی دوسری پہچان ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز پڑھتا ہو۔ آپ صرف ٹوپی لگا کر کے بہت خوبصورت پہنے ہوئے ہیں، داڑھی سجائے ہوئے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے، تو حقیقت یہ ہے کہ آپ متقی اور پرہیزگار نہیں ہیں۔ متقی اور پرہیزگار ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ مسجدوں میں پہنچتے ہو، اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہوتے ہو، بارگاہ خدا بندی میں اپنی پیشانیوں کو جھکاتے ہو، اور جب آپ کی پیشانیاں رب کی بارگاہ میں جھکتی ہو تو یقیناً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس انداز سے جھکتی ہو کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ آج بھی پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، زکات بھی دیتے ہیں اللہ کے لیے، کار خیر کرتے ہیں اللہ کے لیے، ہم جو بھی کرتے ہیں سب اللہ کے لیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کوئی مقصد نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ میرے دوستو، واہ واہ، آج سب کچھ ہم کرتے ہیں، لیکن متقی بننے کے لیے جو نماز ضروری ہے اسے نہیں کرتے۔ مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ مسجد تو بنا لی شک بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نماز پڑھ سکتا۔ مسجدیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں مگر نمازی خوبصورت نہیں ہوتا، اس کی نظریں ادھر ادھر دیکھتی ہیں۔ وہ نماز پڑھتا ہے، پورے دن بھر کا حساب کرتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو یاد کرتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، لیکن سجدے کا حال یہ ہے کہ جیسا سجدہ ہونا چاہیے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب سجدہ تم کرتے ہو تو سب سے زیادہ پوری نماز میں اگر اللہ سے قریب کرنے والا کوئی رکن ہے تو وہ سجدہ ہے۔ تم سجدہ کرتے ہو تو اللہ سے قریب ہو جاتے ہو، اور جب اللہ سے قریب ہو کر کے تم سجدہ کرتے ہو نا، اور جب قربت کا سجدہ کرنے کے بعد دعا مانگتے ہو تو حال یہ ہوتا ہے لب تمہارا ہوتا ہے، تمہاری ہوتی ہے، اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے، تو مانگنے کا
तरीका है उस तरह मांगो। दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता, और वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है 1000 सजदों से देता है आदमी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। मज़ारों पे कामयाबी ढूंढने वाला मुसलमान, हम मौलवियों के पास जाकर कहने वाला मुसलमान बड़ी आफत है, बड़ा आसेब है। हमारे हजरत बैठे हुए हाफिज शौकत अली साहब क़िबला बहुत अच्छे मौलवीज़ हैं, इनकी बारगाह में बहुत सारे लोग जाते हैं और कहते हैं तावीज़ बना दीजिए। हाफिज साहब कहते हैं तावीज़ बनाने के लिए तुम आए हो, तावीज़ बना दीजिए। मैं तावीज़ तो बना दूंगा, लेकिन तुम अपने दिल को पहले मस्जिद के लिए झुकाओ। जब तुम्हारा दिल मस्जिद में झुक जाएगा, जब तुम्हारी लौ अल्लाह से लग जाएगी, तो फिर हाल ये होगा कि न आसेब का बसेरा होगा, न शैतान का खतरा होगा, न अल्लाह का हसद काम करेगा, न अशरार का शर काम करेगा, न दुश्मनों की दुश्मनी काम आएगी। सुनो, जब तुम अल्लाह के हो जाओगे तो अल्लाह तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारी मदद करेगा। बेशक बेशक, हक है, हक है। कुरान, हम कुरान नहीं पढ़ते मेरे दोस्तों, कुरान तो ताक की जीनत है। शबे बारात आती है तो बड़ी मुश्किल से कुरान के चंद औरात पढ़ते हैं। जब कोई मर जाता है तब कुरान के हम औरात उठाते हैं। मेरे दोस्तों, कोई शुबहे की बात नहीं, कोई मर जाए कुरान पढ़कर इशारे सवाब करो, यकीनन हमारा ईमान कहता है अजाब में जरूर तखफीफ हो जाएगी। अरे आका अलैहिस्सलाम की वो हदीस तुम्हें याद नहीं मेरे दोस्तों, आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम है, एक कब्र के पास से गुजर रहे हैं, बल्कि दो कब्रों में। मरन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बेकब्रैन इन्नहुमा लयुअज़्ज़बान, अल्लाह के नबी फरमाते हैं दो कब्रों के पास से गुजर होता है, फरमाते हैं इन्हें अजाब दिया जा रहा है, इन्हें सजा दी जा रही है। अल्लाह के नबी की निगाहें दूरबीन ने जमीन के ऊपर से जमीन के नीचे के हालात को मुलाहजा कर लिया। इसी बात को मेरे सरकार आला हज़रत ने फरमाया है, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। सुभान अल्लाह, सुभान नबी फरमा रहे हैं इन दोनों कब्र वालों को अजाब दिया जा रहा है, ये अजाब कब्र में मुब्तला है। और अल्लाह के नबी ने सिर्फ ये न बतलाया कि सिर्फ अजाब हो रहा है, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सुनो इनको अजाब क्यों दिया जा रहा है। एक शख्स अम्मा अहदुहुमा फकान यमशी बिन नमीमा, एक शख्स को इसलिए अजाब दिया जा रहा है कि ये शख्स चुगलखोरी करता था, यहाँ जाता था वहाँ बैठकर किसी की चुगलखोरी करे, किसी की गीबत करता था। ये आदमी ऐसा था, किसी बेटी की शादी लगती थी, कोई पूछ दिया करता था फलां की बेटी कैसी है, फलां के घर वालों का मामूल क्या है, उन लोगों का तरीका कैसा है। कहा सब जगह शादी करना, उसके घर शादी मत करना। ये काटने का काम करता था, शिकायत करने का काम करता था। इसकी चुगलखोरी की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अज़ाब कब्र में उसको मुब्तला कर दिया है। अल्लाह के नबी दूसरी वजह भी बयान फरमा रहे हैं, दूसरा शख्स क्यों अज़ाब कब्र में मुब्तला है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं व अम्मल आखर फकान ला यस्ततिरु मिनल बाल, ये दूसरा आदमी इसलिए अज़ाब कब्र में मुब्तला था कि ये पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, ये पेशाब करता था, पाकी नहीं हासिल करता था, पेशाब के छींटों की अहमियत नहीं समझा था, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अज़ाब कब्र में मुब्तला कर दिया है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, मेरे आका शफीक हैं, मेरे आका रहीम हैं, मेरे आका करीम हैं, मेरे आका इतने मेहरबान हैं कि मेरा गुनहगार उम्मती अज़ाब कब्र में मुब्तला हो और आका करीम अलैहिस्सलाम उसको देखकर गुजर जाइए, मेरे आका को कैसे पसंद हो सकता है, मेरे आका अलैहिस्सलाम कैसे गवारा कर सकते हैं। एक खजूर की शाख को मंगाते हैं, फिर उन दोनों में से फिर उस शाख को दो टुकड़ा करते हैं, और जब दो टुकड़ा कर लेते हैं तो उन दोनों शाखों में से हर एक टुकड़े को, हर शाख को दोनों कब्रों पे गाड़ देते हैं। अब साहबा परेशान
हो गए, या रसूल अल्लाह बिदअत नहीं कहा, या रसूल अल्लाह आपने बिदअत का काम किया। सहाबा फरमाते हैं या रसूल अल्लाह ये काम आपने ऐसा किया है जो हमने कभी देखा नहीं था, आपने ये नया काम कैसे कर दिया, हमने कभी या रसूल अल्लाह नहीं देखा। तो आक़ाए करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, सुनो हमने इसलिए ये काम किया है लअल्लहु अन युखफ़फ़ा अन्हुमा, शायद इन दोनों से अज़ाब की तख़फ़ीफ़ कर दी जाए। अल्लाहु अकबर। ये तर शाख को जब गाड़ा जाएगा तो अज़ाब कब्र में तख़फ़ीफ़ हो सकती है। अल्लाहु अकबर। ये क्यों अज़ाब कब्र में तख़फ़ीफ़ हो सकती है? लिखा हुआ है कि जब ये शाखें तर रहेंगी, जब ये शाखें तर रहेंगी तो वो अल्लाह की तस्बीह और पाकी बयान करती रहेगी, और जब तस्बीह पाकी बयान करती रहेंगी जब तक, तो अल्लाह उन मुर्दों को अज़ाब कब्र से निजात अता फरमाएगा, उनके अज़ाब में तख़फ़ीफ़ फरमा देगा। इसलिए साबित ये हुआ है कि अगर कब्रों पे घास जम जाए तो उसको काटा ना जाए, उन घासों को रहने दिया जाए। आप कब्र पे जाते हैं, मज़ारात पे जाते हैं, कुछ तरो ताज़ा फूल डाल देते हैं, उसकी हिकमत यही है कि ये जब तक फूल ताज़ा रहेगा अज़ाब कब्र में तख़फ़ीफ़ होती रहेगी। तो मैं अर्ज़ कर रहा था मेरे दोस्तों कि आप ज़रा अंदाज़ा करें कि जब कब्र के ऊपर फूल डाल दिया जाए, तर शाख गाड़ दी जाए, तो अज़ाब कब्र में तख़फ़ीफ़ हो। अगर कुरान की आयत पढ़ करके मुर्दे को सवाब पहुँचा दिया जाए तो अज़ाब कब्र में तख़फ़ीफ़ क्यों नहीं होगी? क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। मेरे दोस्तों 2-3 मिनट और बाकी है और मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। कुरान को पढ़ा जाए, कुरान की तिलावत किया जाए। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, सबसे बेहतर आदमी वो है जो कुरान सीखे और कुरान की तालीम दे। आज इन मदरसों में जो तालीम दी जाती है, अल्लाह और रसूल की तालीम दी जाती है, कुरान और सुन्नत की तालीम दी जाती है। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूँ, आज अपने मदरसों को आपने मजबूत नहीं किया, आज अपने बच्चों को आपने मदरसों में पढ़ाने का काम नहीं किया, तो यकीन जान लीजिए आपके ईमान पे हमला हो रहा है, आपके मजहब पे हमला हो रहा है, आपके कल्चर पे हमला हो रहा है, आपकी शनाख्त मिटाने की कोशिश हो रही है। इन मदरसों को मजबूत करो। जब ये मदरसे मजबूत रहेंगे, कुरान और हदीस की इन मदरसों में तालीम होती रहेगी। जब तक कुरान और हदीस की तालीम होती रहेगी, कोई आपके ईमान को खत्म नहीं कर सकता, आपके इस्लाम पे हमला नहीं कर सकता। ये मदरसे इस्लामिया की तालीम जब आपके ईमान पे हमला होगा तो मदरसे इस्लामिया की तालीम आपको इन हमलों से रोक देगी, आपका बचाव कर देगी। कुरान पढ़ो मेरे दोस्तों, आप अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाओ। हमारा मजहब डॉक्टर बनाने से नहीं रोकता है, इंजीनियर बनाने से नहीं रोकता है, फिलासफी बनाने से नहीं रोकता है, साइंसदान बनाने से नहीं रोकता है, IPS बनाने से नहीं रोकता है, IAS बनाने से नहीं रोकता है। अपने बच्चों को आप दुनियावी तालीम भी दीजिए। जरूरत है मेरे दोस्तों हम मुसलमानों को डॉक्टर की, इंजीनियर की, फिलासफी की, IAS IPS की जरूरत है, हमको वकीलों की जरूरत है। पुराने वकील दुनिया से जा रहे हैं, कोई नया वकील पैदा नहीं हो रहा है। आज जरूरत है कि हम बड़े वकीलों को पैदा करें, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि जब हमारा वकील कोर्ट के अंदर मौजूद हो, इस्लाम की भी बात करता नजर आवे, इस्लाम की नुमाइंदगी करता नजर आवे, डॉक्टर हो इस्लाम की नुमाइंदगी करता नजर आवे, साइंसदान भी बन जाए कि इस्लाम की नुमाइंदगी करता हुआ नजर आए। पहले अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ ताकि जिस शोबे में भी जाए वो इस्लाम की नुमाइंदगी करता हुआ नजर आए। यही पैगाम दे करके मैं आपसे रुखसत हो रहा हूँ। ये मदारिस इस्लामिया है, आपकी जिम्मेदारी है इनको मजबूत करना, आपकी जिम्मेदारी है इनकी तालीम को मजबूत करना। ये मदारिस इस्लामिया जिंदा रहेंगे, ये इस्लाम के किला है, तो इंशाअल्लाह हम भी जिंदा रहेंगे, हमारा इस्लाम भी महफूज रहेगा, हमारा ईमान भी महफूज रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।